अधिकाक्षी महोत्सवं ब्रह्मात्मनन्दधिकारी पूर्णानन्दरसालयं चैतन्यचरणं वन्दे कृष्णभक्तो जनाश्रयम् अद्वैतमतधौर्य भारापनदं परं नमो विष्णुपादाय सरस्वती आत्मने श्रीमते भक्तिश्रीरूप भागवतो विधायिने भागवतो कथास्वादी भक्तिविज्ञानदायिने गुरु गौरांगनिष्ठाय श्रीहरि कीर्तन मुदिने भक्त संग सुखानंदी सिद्धांतर्नवरूपिणे भक्ति विनोद धारा स्नातो आचार्य प्रभवे नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमो नमो त्रिकाल सत्वाय जगन्नाथ सुताय च सभित्राय सपुत्राय सकलत्राय ते नमो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो हे गोपालको हे कृपा जलनिधे हे सिंधु कन्यापति हे कंस घाटको हे गजेन्द्र करुणा पारिन हे माधव हे रामानुज हे जगत्तर गुरो हे पुंडरीकाक्षमां हे गोपी जननाथ पालयन् परं जानामि न त्वं विना कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रीवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्वकारण कारणम चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प भिक्ष लक्षाभितेषु सुरभि विपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविन्दनादिपुरुषं तमहं भजामि वेणुन् कनन्तरविन्ददलाय तक्षं बर्हावतंसवसितं बुधसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयो विशेषशोभं गोविन्दनादिपुरुषं तमहं भजामि आलोलचन्द्रकलसत्प्रणमालवंशी रत्नाङ्गदप्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतोपकाशं गोविन्दं आदिपुरुषं तमहं भजामि अंगानि जस्य सकल इन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दय चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य गोविन्दं आदिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतम् अच्युतम् अनादि अनन्तरूप्यम् आद्यं पुराणपुरुष नवयौवनञ्च वेदे सुदुर्लभो अदुर्लभो आत्मभक्तो गोविन्दं आदिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दं आदिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दं आदिपुरुषं तमहं भजामि गोविंद नंदिनी राधे गोविंद मनमोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि राधे बिंदावरेश्वरी तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतार अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे
ভাগবতো স্বরূপম। परमार्थ गुरुपाद पद्म अभिन्न नित्यानंद तत्व निकुंज लीला सेवा प्रदान करी जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपादेर कृपार मूर्त विग्रह विश्वभानुनंदिनी श्रीमती राधारानी निजन नित्यलीला उपविष्टं विष्णुपाद परमहंसस्त तथा सतस्मात् भक्ति श्रो भागवत गोस्वामी माज रातुल चरण की बात जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद सपाश सपरिकर चरणे षड गोस्वामी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की, सुखदेव महाराज की, परीक्षित महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, गिरिधारी गोपाल की, कली युग पावनकारी श्री चैतन्य महाप्रभु की, हरे कृष्ण महामंत्र की जय जय श्री राधे श्याम। আমরা আজকে এখানে শ্যামনগরস্থিত বিবেকনগর মৈত্রদের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছি। বিশেষ একটা কারণ বা একটা তিথিকে কেন্দ্র করে, সেটি হলো অঞ্জন কুমার মৈত্রের পুত্র আদিত্য মৈত্র, অঙ্কুশ মৈত্র তার জন্মতিথি উপলক্ষে সকলে আমরা সমবেত হয়েছি বৈষ্ণব সেবা। প্রসঙ্গটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, গাম্ভীর্যপূর্ণ, তত্ত্বপূর্ণ, কিন্তু সময় নাই। পরীক্ষিত মহারাজ 7 দিনে মৃত্যুর নোটিশ পেয়েছিলেন, আমাদের কাছে 15 মিনিট সময় আছে। পরীক্ষিত মহারাজ 7 দিন নোটিশ পেয়েছিলেন মৃত্যুর, আমাদের কাছে 15 মিনিট সময় আছে। তো যাই হোক, বিষয়বস্তু একটু আলোকপাত। মনুষ্য জীবনের প্রকৃত কর্তব্য, প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, এটা আমাদের সকলকে জানার দরকার। ভগবান আমাদের কেন মানুষ করল, আর আমরা মানুষ হয়ে কি করছি, কি করার দরকার, এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। বৈষ্ণব অপ্রাকৃত তত্ত্ব। বৈষ্ণব কথাটা বলার মাত্রই বৈষ্ণব অপ্রাকৃত তত্ত্ব। অতীন্দ্র অধক্ষজ অপ্রাকৃত ভগবান, যিনি জগৎপতি, জগন্নাথ, জগৎ স্বামী, জগৎ কর্তা, যিনি মঙ্গলময় বস্তু, যিনি কল্যাণময় বস্তু, যিনি আনন্দময় বস্তু, যিনি প্রেমময় বস্তু, যিনি বাস্তব বস্তু, যিনি সত্য বস্তু, সেই ভগবানের করুণার নিধি, কৃপা, দয়ার পাত্র যিনি। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, বৈষ্ণব তোমার বৈভব, ভগবানের বৈভব প্রকাশ, ভগবানের অনুগ্রহ, কৃপা, শক্তি যার মধ্যে নিহিত হয়েছে। বৈষ্ণব জানাল কথা, কিন্তু শাস্ত্র বিচারে কনিষ্ঠ, মধ্যম, উত্তম ত্রিবিধ বৈষ্ণবের কথা বলা হয়েছে। কনিষ্ঠে আদর, মধ্যমে প্রণতি, উত্তমে শুশ্রূষা। রূপ গোস্বামী পাঠ, কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসা আদৃত, দীক্ষা শিচেত প্রণতি বিশ্ব ভজন্তি সম। দীক্ষা পেয়েছে, ভজন করছে, তাকে প্রণাম। শুশ্রূষা ভজন বিজ্ঞম, অন্য নিন্দাদি শূন্য হৃদম লিপ্সিত সঙ্গলব্ধ। সাধারণভাবে সবাই বৈষ্ণব, বিষ্ণু জানাতি বৈষ্ণব, কিন্তু আমরা ভগবানের যেহেতু সন্তান, আমরা কেউ মায়ের সন্তান নয়। স্বরূপত আমরা জীবের স্বরূপ নিত্য কৃষ্ণ দাস, আমরা মায়ের দাস নয়। সেই সম্বন্ধে আমরা ভগবানের সন্তান। ভগবান আমাদের পিতা, শুধু পিতা নয় তিনি মাতা, শুধু মাতা নয় তিনি পতি, পতি নয় শুধু বন্ধু।
তার সঙ্গে একটা ইটার্নিটির সম্বন্ধ আছে। ভগবান বলছি অহং সর্ব বীজময় পিতা, আমি সকলের পিতা। মমই বংশ জীবলোকে জীবভূত সনাতন, আমরা ভগবানের সন্তান। ভগবান এটা ক্লিয়ার কাট স্টেটমেন্ট দিয়েছেন। তো সেই হিসাবে আমরা ভগবত সম্বন্ধে যদি আমরা দেখি, ভগবত বস্তুকে যদি তদ্বস্তু তদীয় বস্তু, তদ্বস্তু মানে ভগবত সম্বন্ধীয় বস্তু, তদ্বস্তু ভগবান এবং ভক্ত, ভগবান এবং ভক্ত সম্বন্ধে সবকিছু দেখতে হবে। আমাদের দর্শনটা প্রাকৃত দর্শন, অপ্রাকৃত দর্শনে দেখতে হবে। জগতের সমস্ত কিছু বস্তু ভগবানের সেবার উপকরণ, আমাদের ভোগের বস্তু নয়। এই ভোগ্য দর্শন হচ্ছে বন্ধনের কারণ, এই ভোগ্য দর্শন হচ্ছে জন্ম মৃত্যুর কারণ, এই ভোগ্য দর্শন হচ্ছে জন্ম মৃত্যুর বারবার আধ্যাত্মিক আদি দৈবিক আদি ভৌতিক তিতাব জ্বালা আমাদের ভোগ করে। সেই জন্য প্রাকৃত দর্শন থেকে অপ্রাকৃত দর্শনে উঠতে হবে, দেহ মনের উপর থেকে আত্মদর্শনে উঠতে হবে। আমরা যতক্ষণ দেহ মনের দর্শনে থাকব, প্রাকৃত বুদ্ধিতে সবকিছু ব্যবহার করব, তখন আমাদের জন্ম মৃত্যু মালা বারবার আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে। বাস্তবিক আমাদের স্বরূপে জন্ম নাই, বাস্তবিক স্বরূপে আমাদের মৃত্যু নাই, বাস্তবিক স্বরূপে আমাদের দুঃখ নাই। দুঃখ হচ্ছে কার? দুঃখ পাচ্ছে কে? দেহকে সম্বন্ধ। জন্ম হচ্ছে কার? গীতায় ভগবান অনেক শ্লোক আছে, সময় আলোচনা করার নেই, বুঝে নিতে হবে বিষয়বস্তুটাকে সংক্ষিপ্তভাবে। জন্ম হচ্ছে দেহের, আত্মার জন্ম নেই। মৃত্যু হচ্ছে কার? দেহের, আত্মার মৃত্যু নাই। দুঃখ পাচ্ছি কে? দেহ সম্বন্ধে আমরা দুঃখ পাচ্ছি। তো বাস্তবিক আমরা সেই অমৃতাস্য ভগবানেরই সন্তান। তো ভগবানই যেহেতু সন্তান, আনন্দময় ব্রহ্ম থেকে যেহেতু এসেছি, তাই আনন্দময় ব্রহ্মেতে আমাদের ফিরে যাওয়ার এটা হচ্ছে আমাদের স্বরূপানন্দী কর্তব্য। স্বরূপিত হয় সকলেতে গোলকের স্থিতি, ব্যাক টু হুম, ব্যাক টু গড, ব্যাক টু ইটার্নিটি। ওটা আমাদের আসল বাড়ি নয়, এটা আমাদের ভাড়া বাড়ি। এখানে আমরা বেশি দিন থাকবো না কেউ, একদিন না একদিন আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। যাওয়ার আগে কি করলাম, কি করছি, কি করার দরকার, এটি বিচার, এটি সিদ্ধান্ত, এটি তত্ত্ব। মনুষ্য জীবন পেয়ে আর নিদ্রা, ভয়, মৈথুন এই চারটি কাজের মধ্যে ব্যস্ত থেকে জীবনকে অতিবাহিত করি, তাহলে আমাদের জীবনের যে মুখ্য লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যটা সাধিত হলো না। সেই জন্য তত্ত্ব দর্শনগণ বলে থাকেন, বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বম যদ জ্ঞানম অদ্বয়ম ব্রহ্মৈতি পরমাত্মৈতি ভগবান ইতি শব্দতে। তত্ত্ববিদগণ বলে থাকেন, তত্ত্ববিদগণ বলে বদন্তি বলে থাকেন। কি বলে থাকেন? সেই অদ্বৈ জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে বলে থাকেন। অদ্বৈ জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে বলেছেন। সেই অদ্বৈ জ্ঞানতত্ত্ব কি? বদন্তি বলে থাকেন তত্ত্ববিদ যদ জ্ঞানম, সেই অদ্বৈ জ্ঞানতত্ত্ব ভগবানকে জানবার তিনটি মার্গের কথা বলা হয়েছে। একটা জ্ঞান মার্গ, একটা যোগ মার্গ, একটা ভক্তি মার্গ। জ্ঞান মার্গের দ্বারা ব্রহ্ম দর্শন, যোগ মার্গের দ্বারা পরমাত্মা দর্শন, আর ভক্তি মার্গের দ্বারা সবিশেষ সলীলা সপরিকর ভগবত দর্শন। এই ভগবত দর্শনটা হচ্ছে পূর্ণ, পূর্ণতর, পূর্ণতম, গুড, বেটার, বেস্ট, পজিটিভ ডিগ্রি অ্যান্ড কম্পারেটিভ ডিগ্রি অ্যান্ড সুপারলেটিভ ডিগ্রি। ভক্তি হচ্ছে সুপারলেটিভ। ভক্তির মধ্যে জ্ঞান যোগ আছে, কিন্তু জ্ঞানের মধ্যে ভক্তি নাই। এই ভক্তিটাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা হয়েছে। তাই ভাগবত প্রথম জানালেন, সবই পুংসাং পরো ধর্ম যথা ভক্তি অধক্ষজে অহিতুকি অপ্রতিহতা জয়া আত্মা সুপ্রসিদ্ধতি। সবই পার্টিকুলারাইজ করলেন, 10টা নয়, 5টা নয়, একটা মাত্র ধর্ম। সেটা কি ধর্ম? সেটি হচ্ছে ভাগবত ধর্ম, সেটি হচ্ছে সনাতন ধর্ম, সেটি হচ্ছে আত্মধর্ম। সবই পুংসাং, পুরুষগণে, মানবগণে, জীবগণে, সবই পুংসাং পর, পর মানে পরমেশ্বর কর্তৃক উদ্ধৃত। ধর্ম হি সাক্ষাৎ বাসুদেব প্রণীত। ধর্মটা রামাসামা যদু মধু করেনি। সেই ধর্মবেত্তা, ধর্মপুরুষ যে ভগবান, তার থেকে ধর্মটা এসেছে বলে এটি শ্রেষ্ঠ।
পরধর্ম যথা ভক্তি অধক্ষ যে ভগবানের ভক্তি যোগকে শ্রেষ্ঠ বলেছে। অহেতুকি, কোনো হেতু নাই, কন্ডিশন নাই। অন্যান্য ধর্মের মধ্যে কন্ডিশন আছে, বিভিন্ন দেবদেবী পূজার মধ্যে কন্ডিশন আছে, আর আমার গোবিন্দের পূজার মধ্যে কোনো কন্ডিশন নাই। স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ, আত্মা স্বতঃসিদ্ধ বৃত্তি ভক্তি ভজন। সবাই পুংসাং পরো ধর্ম যথা ভক্তি অহেতুকি অপ্রতিহতা। কোনো বাধা দেবে না, তোমার কোনো অমঙ্গল হবে না, তোমার কোনো বিপদ আসবে না যদি ভক্তি গাবে। জয় আত্মা সুপ্রসিদ্ধতি, সম্যক রূপের আত্মার প্রসন্নতা লাভ। ভক্তির দ্বারাই একমাত্র আত্মার সম্পূর্ণ প্রসন্ন। আর ভক্তি একমাত্র সেই ভগবান কেই পরম তত্ত্ব যে অধক্ষজ অনাদির আদি গোবিন্দ সর্বকারণের কারণ, সেই ভগবানকে বিলসিত করছে। সেই ভগবানের অনুকম্পা, অনুগ্রহ শক্তি, কৃপার মূর্ত বিগ্রহ সাধু গুরু বৈষ্ণব। কর্মী সাধু নয়, যোগী সাধু নয়, জ্ঞানী সাধু নয়, ভক্তি সাধু। প্রভুপাদ বললেন কর্মী জ্ঞানী যোগী সাধু পদবাচ্য নয়, বৈষ্ণবী একমাত্র সাধু পদবাচ্য। কেন? অনেক কথা, সময় নেই। শাস্ত্র বিচার, সিদ্ধান্ত বিচার। তাই বৈষ্ণব সর্বোত্তম। বৈষ্ণব ধর্মটাও যেমন সর্বোত্তম, বৈষ্ণবের চিন্তাধারাটাও সর্বোত্তম। বিচারটাও শুদ্ধ হবে, পবিত্র হবে, ভাবনাটাও পবিত্র হবে। বৈষ্ণব মধ্যে কোনো হিংসা দেশ থাকবে না, ভেদভাব থাকবে না। কপিল দেবতী সংবাদে কপিল দেব মাতাকে বললেন বৈষ্ণবের লক্ষণ, ভগবান উদ্ধবকে বললেন বৈষ্ণবের লক্ষণ। বৈষ্ণব কেমন হবে? বৈষ্ণবের ক্রিয়া কি? 24 ঘন্টার মধ্যে 24 ঘন্টা কৃষ্ণ কনসাসনেস নিরন্তর। বৈষ্ণবের কোনো চাওয়া পাওয়ার অভিলাষ থাকবে না, প্রাকৃত বুদ্ধি থাকবে না, অপ্রাকৃত অতীন্দ্র বুদ্ধি। সদাং প্রসঙ্গাদ মম বীর্য সংবিদৌ ভবন্তি হিতকর্ণ রসায়ন কথা তজ্জোষণাৎ আসোপবর্গ সত্তা। ভক্তি অনুসারে তারা পরস্পর ভগবানের কথা গুণ কীর্তন করে। পরস্পর অনুকথনং পাবনং ভগবত যশ মিথোরতি মিথো তুষ্টি নিবৃত্তির মিথো। পরস্পরের মধ্যে ভগবানের গুণকথা, লীলা কথা, মহিমার কথা, যশের কথা কীর্তন করবে, ভগবত সম্বন্ধে জীবনযাপন করবে, ভগবানকে নিয়ে থাকবে, ভগবানের নিবেদিত ছাড়া কোনো বস্তু গ্রহণ করবে। দৈন্য আত্মনিবেদন গোপ্তীর্থে বরণ অবশ্য রখিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস। কন্ডিশন, 6টা লক্ষণ থাকবে। ইম্পর্টেন্ট কি? দীনতা। বৈষ্ণবের দীনতা, বৈষ্ণবের ভূষণ হচ্ছে দীনতা, দৈন্য হচ্ছে বৈষ্ণব। বৈষ্ণব কখনো অহংকারী অভিমানী হবে না। অনেক জ্ঞান থাকতে পারে, অনেক পাণ্ডিত্য থাকতে পারে, অনেক যোগ্যতা থাকতে পারে, কিন্তু মহাপ্রভু বললেন তৃণাদুপি শুনিছেন তররূপী সহিষ্ণু না অমানি নমানদেন কীর্তনী সদা। বৈষ্ণবের লক্ষণ বলে তিনি হরিনাম করতে পারবেন। তৃণাদুপি শুনিছেন, শ্লোক ব্যাখ্যা করার সময় নেই। বৈষ্ণব দৈন্য, আত্মনিবেদন, গোপ্তীর্থে, গোপ্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, অবশ্য রখিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস। বৈষ্ণবের একমাত্র ভগবানের চরণ কমলই হচ্ছে ভরসা। অশোক অভয় অমৃত আধার তোমারও চরণোদয়, তাহাতে এখন বিশ্রাম লোভিয়া ছাড়িনু ভবের। সর্বস্ব তোমার চরণে সঁপিয়া পড়েছি তোমারও ঘরে, তুমি তো ঠাকুর তোমারও কুকুর বলিয়া জানো মনে। বৈষ্ণব, ইনি বৈষ্ণব। আত্মনিবেদন তুয়া পদে করি হইনু পরম সুখী, দুঃখ দূরে গেল চিন্তা না রইল চৌদিকে আনন্দ দেখি। বৈষ্ণব
24 ঘন্টার মধ্যে 24 ঘন্টা কৃষ্ণ কনসাস। জগতের কোন প্রাকৃত সম্বন্ধ তার থাকে। কপিল দেবতী সংবাদে পরিষ্কার, মদর্থে ত্যক্ত কর্মাণি ত্যক্ত স্বজন বান্ধবা মদাশ্রয়া কথা মিষ্ট। খুব ইম্পর্টেন্ট কথা, এসব ব্যাখ্যা করার সময় অপূর্ব কথা। পরস্পর অনুকথনং পাবনং ভগবত যশ মিথোরতি মিথো তুষ্টি নিবৃত্তির মিথো। ভগবানের কথা নিয়ে থাকে, অন্য কোনো কথা, অন্য কোনো সম্বন্ধ নেই, জাগতিক কোনো সম্বন্ধ তার নেই। নিষ্প্রিয়, নিহংকার, নির্মম, নিষ্কিঞ্চন, অকিঞ্চন কথাটা ব্যবহার হয়েছে। জাগতিক কোনো অস্মিতা তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। বৈষ্ণব, আমি জেনারেল বৈষ্ণব আমরা, এই জন্য কনিষ্ঠ, মধ্যম, উত্তম ত্রিবিধ বৈষ্ণব বলা আছে। বৈষ্ণব সেবাটা হচ্ছে সর্বোত্তম সেবা। ভগবানকে বিলসিত করতে, ভগবানকে প্রসন্ন করতে, ভগবানের শুদ্ধা অকিঞ্চনা ভক্তি প্রাপ্তি হতে গেলে বৈষ্ণব সেবা। ভগবান এর দ্বারা বেশি প্রসন্ন হয়, ভগবান এর দ্বারা বেশি খুশি হয়। কিন্তু আমাকে বৈষ্ণব হতে হবে, শুধু সাজিলে হবে না। মন প্রাণ হৃদয় দিয়ে বৈষ্ণব সদাচার সম্পন্ন আচরণ করতে হবে। ইম্পর্টেন্ট, আচরণ যুক্ত হতে হবে, সদাচার সম্পন্ন হতে হবে, তবেই তো হবে। দৈন্য আত্মনিবেদন ভক্তিত্ববরণ অবশ্য রখিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস। ভক্তির অনুকূল মাত্র কার্য শেখা, যে কার্যের দ্বারা আমার ভক্তির ডেভেলপমেন্ট হবে, প্রোগ্রেস হবে, ওই কার্যগুলোকে আমাকে দেখে নিতে হবে, বুঝে নিতে হবে। ভক্তির অনুকূল, যার দ্বারা আমার ভজন, সাধন, তপস্যা, ব্রত, ভগবত প্রাপ্তি, ভগবত প্রেম, যাতে আমার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রেস হয়, ওটাকে ধ্যান রাখতে হবে। আরে শুধু তো মন্ত্র নিলাম, নাম করলাম হবে না, আচরণের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ইম্পর্টেন্ট আচরণ, বৈষ্ণবের আচরণটা সবচেয়ে বড় কথা। ভক্তির অনুকূল কোন কোন কার্যের দ্বারা আমার ভক্তিটা উন্নতি হবে? উৎসাহ, নিঃশ্বাস, ধৈর্যাত তত্তৎ রূপ গোস্বামীপাদ বলছে। উৎসাহ, নিঃশ্বাস, ধৈর্যাত তত্তৎ কর্ম প্রবর্তনা সঙ্গ ত্যাগ শতবৃত্তি সরবী ভক্তি প্রসিদ্ধতি দাদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুজ্জমাখ্যাতি পিচ্ছতি ভুঙ্ক্তে ভুজয়িতৈব সরবিধ ভক্তি। লক্ষণ বলছে রূপ গোস্বামীপাদ, উপদেশ সাম্মিত বলছে। ভক্তি বৈষ্ণবকে সর্বদা সর্বক্ষণ সচেতন, ভক্তির অনুকূল মাত্রকার, ভক্তির প্রতিকূল ভাব ইম্পর্টেন্ট। প্রতিকূলগুলো কি বিচার করতে হবে, কার কি কার্যের দ্বারা আমার ভক্তিটা যাতে নষ্ট না হয়। বহু সাধনের ফলে, বহু তপস্যার ফলে, বহু জন্মের ফলে, বহু ভাগ্যের ফলে আমরা মহাপ্রভু প্রদর্শিত পথে রূপানুগ ধারার জগৎগুরু ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের প্রদর্শিত ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ধারা এসেছে। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট, এটা আমাদের বড় ভাগ্য, বড় সৌভাগ্য। সেই ধারা এসে যে আমাদের ভজন সাধনটা যে ঠিক ঠিক মতন আমরা করছি কিনা, করতে পারছি কিনা, ফ্যাশন নয়, লোক দেখানো নয়, অন্তর থেকে, অন্তরে অন্তরে কান্ত হবে, অন্তর অন্তরে গোপনে ভগবানকে জানাতে হবে আমার ভজনের ডিস্টার্ব। এই যে গুজ্জ মাখ্যাতি পিচ্ছতি ভুঙ্ক্তে ভরে বিচৈব সরব বৈষ্ণব প্রতিকূল ভাব বর্জন গেলা দৃঢ়তার সহিত ত্যাগ করতে হবে, কোনো কম্প্রোমাইজ নেই। প্রভু বলছিলেন হরিদাসের কথা, কম্প্রোমাইজ নেই। বৈষ্ণব হলে কোনো কম্প্রোমাইজ নেই। বৈষ্ণব ধর্মটা অতি সহজ ধর্ম, অতি সহজ ধর্ম। সাধারণ মানুষ ভাবে যে একটা বৈষ্ণব ধর্ম কোনো কঠিন নয়। অখাদ্য কুখাদ্য না খেয়ে তুমি ভগবানের নিবেদিত প্রসাদ খাও, অদাচার কদাচার জীবন ছেড়ে তুমি শুদ্ধ পবিত্র ভাবে জীবন নাও। যদি ভগবানকে তুমি পেতে চাও, ভগবত ধামে যেতে চাও,
ভগবানের সান্নিধ্য যদি লাভ করতে হবে তোমাকে সাত্বিক আহার করতেই হবে, ইম্পর্টেন্ট। 4টে অনাচার তোমাকে ত্যাগ করতেই হবে। না অনাচারও করব আর হরিনাম হবে না, মাছও খাও হরিনাম করো হবে না, ক্লিয়ার কাট স্টেটমেন্ট। প্রতিকূল বর্জন দৃঢ়তার সহিত ত্যাগ করতে হবে। এই জন্য অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে বৈষ্ণব ধর্মের শ্রেষ্ঠতা, বৈষ্ণব ধর্মের বৈশিষ্ট্যটাকে বেশি করে প্রকাশ হয়েছে। রূপ রঘুনাথ, রূপ সনাতনে সরগোস্বামী যে সাধন ভজনের প্রণালী দিয়েছে, মহাপ্রভুর যে আদর্শিত, মহাপ্রভু পার্শ্বর যে আদর্শিত যে পথের কথা বলেছে, অতি উত্তম, অতি সহজ। ভগবত প্রাপ্তি অতি সহজ, অতি সুগম। ধ্যায়ত নির্মিলিত নেত্রে নস্খলিত নস্পতিত, নবযোগীন্দ্র সংবাদ বলছে। চক্ষু মুজে যদি ভক্তির আশ্রয় করে চলে তার কখনো খলন হবে না, পতন হবে না, তার বিনাশ হবে না। এত বড় কথা বলেছেন ভাগবত। সেই বৈষ্ণব সেবা, বৈষ্ণব সেবাটা ভগবান বৈষ্ণব সেবার দ্বারাই প্রসন্ন। ভগবানকে নিবেদন করলে ভোগ ভগবান দৃষ্টির দ্বারা গ্রহণ করেন। আর ভগবান যখন আস্বাদন করতে চান, অনেক শ্লোক আছে, ভক্তের জিহ্বায় সেটি আস্বাদন করে। সেই জন্য বৈষ্ণব সেবা সর্বোত্তম সেবা। জগতের মানুষ কত রকমের সেবার কথা বলে, কিন্তু ওটা সেবা পদবাচ্য, ওটা কর্মকাণ্ড। দেশ সেবা, সমাজ সেবা, জগৎ সেবা, দরিদ্র নারী সেবা, এটা ফ্যাশন হয়ে গেছে। আমি অনেক জায়গায় ভাগবত পাঠে প্রসঙ্গে গেছিলাম। দরিদ্র নারী, আরে দরিদ্র কথাটাই তো ডিকশনারিতে নেই, এটা সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ কথা। দরিদ্র নারায়ণ সেবা নাকি? দরিদ্র মানে কাকে বলে? লক্ষ্মী ছাড়া। তো সেটা কি হয়নি? দরিদ্র নারায়ণ সেবা। বৈষ্ণব সেবার সেবাটা হচ্ছে অপ্রাকৃত, তদ্বস্তু তদীয় বস্তু। এই জগতের সব সেবাগুলো কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। সেবা হচ্ছে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যেটা হবে ওটাকে সেবা পদ্ধতি। সেবাটা হচ্ছে স্বরূপ শক্তির বৃত্তি, রাধারানীর কৃপা করুণা না হলে সেবা রাজ্যে কেউ প্রবেশ করতেই পারে। তাই বৈষ্ণব সেবার ব্যবস্থা, বিশেষ করে জন্মতিথি। তাই রূপ গোস্বামী পাদ বললেন, কৃষ্ণেতি যস্য গিরি মনসাদৃত। ত্রিবিধ বৈষ্ণব কথা বলতে গিয়ে বলছেন, সময় তো হয়ে এসছে। কৃষ্ণেতি গিরি, গিরি মানে মুখে যার আছে হরিনাম। এই তো বৈষ্ণব ধর্ম, সকলে প্রণতি প্রণাম। বৈষ্ণবে কোনো অভিমান অহংকার থাকে। কৃষ্ণেতে যস্য গিরি মনসাদৃত, মনের দ্বারা তাকে আদর করে। দীক্ষাচ্ছিচে প্রতিভিশ্ব ভজন্তি, দীক্ষা পেয়েছে, সম্বন্ধ জ্ঞান হয়েছে, শাস্ত্র কথা জানে, আলোচনা করে, প্রকাশ করে, তাকে প্রণাম করতে বলছে, সেবা করতে বলছেন না। সেবা করবে কাকে? শুশ্রূষা ভজন বিজ্ঞম, এটা দুর্লভ। শুশ্রূষা ভজন বিজ্ঞম, অন্যদিকে মন দেবে না, সময় খুব কম। শুশ্রূষা ভজন বিজ্ঞম অন্য নিন্দাদি শূন্যম, যার মধ্যে কোনো নিন্দা মন্দ সমালোচনা স্থান পায় না, কোনো ভেদ বৃষ্টি নেই, ভেদ দর্শন যার মধ্যে নেই, পুরুষ অভিমান যার মধ্যে নাই। ভক্তি ছোড়ো তো পুরুষ অভিমান, অভিমান যার মধ্যে, অভিমান শূন্য হয়ে লহ কৃষ্ণ নাম। আমাদের যতক্ষণ অভিমান থাকবে, যতক্ষণ অহংকার থাকবে, ততক্ষণ আমরা ভক্তি জগতে, ভক্তির প্ল্যাটফর্মে প্রবেশই হবে। বৈষ্ণব হওয়া তো দূরের কথা। এই জন্য নিষ্কিঞ্চন অকিঞ্চন কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে। শুশ্রূষা ভজন, সেবা করবে কার? তাকে স্পর্শ করবে, তার ভজন বিজ্ঞম,
কন্ডিশন কি? অন্য নিন্দাদি শূন্যহীন, লিপ্সিত শঙ্কর নিরন্তর। রসিকানন্দ বলছে শ্রী গোবিন্দ পদার বিন্দম মধুপান অন্নাভিলাষিত উজ্জিতম সৎসদ কৃষ্ণ কথামৃত পয়োরাস মুদা খেলত বন্দে ভাগবতাম ইমান উনুলমং মুদনা নিপত্তখিত। এই সব এগিয়ে আসো। শ্রী গোবিন্দ পদার বিন্দম, ইম্পর্টেন্ট কথা, তোমরা অন্যদিকে মন দিচ্ছ, আমার দিকে কথা। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। একটু এগিয়ে আসো, জায়গা সংকট। এই 10-15 মিনিটে ভাগবত কথা হয় না। 168 ঘন্টাতে 1 সপ্তাহ হয়েছে, তো এখন তো 3-4 ঘন্টাতে হয়ে শেষ হয়ে যায়। যাই হোক, এখন কীর্তন হবে, একটু শেষ করে দিচ্ছি। বৈষ্ণব কথা বলতে গিয়ে শ্রী গোবিন্দ পদার বিন্দম মধুপান, যিনি নিরন্তর শ্রী গোবিন্দের পাদপদ্মের মধুপান। রসিকানন্দ প্রভু বলছেন ভাগবত অষ্টম, শ্রী গোবিন্দ পদার বিন্দ মধুপান অন্নাভিলাষিত উজ্জিতান সৎসৎ কৃষ্ণ কথামৃত পয়োরাস। কৃষ্ণরূপ কথার অমৃত সাগরে যিনি নিরন্তর অবগাহন করছেন। শ্রী গোবিন্দ পদারবিন্দ মধুপান অন্নাভিলাষিত উজ্জিতান সৎস কৃষ্ণ কথামৃত পয়োরাস বন্দে ভাগবত। কৃষ্ণ ন অন্য অজানবী ক্ষণপি স্বপ্নেপি বিশ্বেশ্বর তস্মিন ভক্তি হয়। ভগবানকে ছাড়া যিনি আর স্বপ্নেও কিছু দেখেন, কিছু ভাবেন না, চিন্তা করেন, যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা তাহা কৃষ্ণ। তিনি নিরন্তর ভগবান ভক্তিকে নিয়ে চলে আছে, যার জাগতিক কোনো অস্মিতা পর্যন্ত নেই। তিনি পরমানন্দ, পরম সুখে, পরমা সুখে আনন্দিত ভগবান। অন্য নিন্দাদি শূন্যম লিপ্সিত হঙ্গ, অনেক কথা। তো তাই নারদ পঞ্চরাত তৎজন্ম তৎকর্ম তৎ আয়ু মনো বচ নিনাম বিশ্বাত্মা ভগবান সেব্যতে হরি। সেই জন্মই জন্ম। রাধেশ্যাম অমিত, সেই জন্মই জন্ম। নারদ পচে তার সংবাদ পঞ্চম স্কন্ধে। তৎজন্ম তৎ আয়ু মনো বচ নিনাম বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরি। ব্যাখ্যা করার সময় নেই, সুন্দর অপূর্ব তত্ত্ব। বৈষ্ণব তত্ত্বটা অপূর্ব তত্ত্ব। সেই জন্মই জন্ম, সেই আয়ু সার্থকতা। লম্বা জন্ম পেলাম, লম্বা সময় পেলাম, করলাম কি? ব্যালেন্স শিটে হিসাব করে দেখে নিতে হবে। ভগবান সর্বত্র আছে, সব জায়গা আছে, হৃদয়ের মধ্যে বসে আছে। হৃদয় আছে। ভগবান কোথায় আছে গো? ভগবান কোথায় থাকে? ভগবান কোথায় থাকে? হৃদয় আছে। যে হৃদয় আছে তাকে ভোলা যায়? তাকে ত্যাগ করা যায়? কিন্তু আমরা ভুলেই আছি, ত্যাগ করিয়ে আছি। সনাতন গোস্বামী হৃৎপদ্ম কর্ণিকা বাসু গোপাল পুরুষোত্তম গীতা বলছেন ঈশ্বর সর্বভূতানাম হৃদ্দেশে অর্জুনং তিষ্ঠতি ভ্রাময়ং সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়া। আর আমরা যে সারাদিন কি করছি না করছি, ভগবানের কম্পিউটারে সব উঠে গেছে। সারাদিন কত পাপ করছি, কত মিথ্যা কথা বলছি, কত ভালো মন্দ কাপ করছি, তার কাছে ফাঁকি দেওয়া নেই। এই চলতি কথা বলে না, দেওয়ালের কান আছে, বাতাসে চোখ আছে, ওই কথাটা বুঝে নিতে হবে। তাহলে মানে ভগবান সর্বত্র আছে, সব জায়গা আছে, তার কাছে ফাঁকি দেয়। তো আমি কত বড় বৈষ্ণব হলাম, কত বড় তিলক ধারণও, কতটা বেশ নিলাম, কতটা শিকা রাখলাম, কতটা নাম করলাম না করলে, ভগবানের কম্পিউটারে সব উঠে যাচ্ছে। তার কাছে ফাঁকি দেয়। রিয়েল হোক, পিওর হোক, সরল হোক, মন প্রাণ থেকে বৈষ্ণব হোক, সাজল হোক। তৎজন্ম তৎকর্ম তৎ আয়ু মনো
বচো নিনাম বিশ্বাত্মা, সেই ভগবানের সেবাকে নিজেকে সমর্পিত। শাস্ত্রে দুটো কথা, সার কি কথা দুটো, সমস্ত শাস্ত্রে দুটো কথা, কি দুটো কথা বলো, দুটো কথা, সহজ কথা, বহুবার বলেছি, তুমি আমার আমি তোমার, ব্যাস। এটাকে অ্যানালাইজ করলে অনেক চলে যাবে। ভগবানের হয়ে যাও, ভগবত সম্বন্ধে সব দেখো, যা কিছু বস্তু আছে ভগবানের সেবার উপকরণ, আমার ভোগের বস্তু না। এই ভোগ্য দৃষ্টি বন্ধনের কারণ, ভোগ্য দৃষ্টি দুঃখের কারণ। ভগবান কার? কৃষ্ণ কার? আমার। এটা সবচেয়ে বড়, রাধারানী কৃষ্ণ, কিন্তু কৃষ্ণ আমার, আমি কার? কৃষ্ণের। আর কোনো কথা নেই, এরপর আর কোনো কথাই থাকবে না। যদি আমি কৃষ্ণের হয়ে যাই আর কৃষ্ণ যদি আমার হয়, তাহলে মাঝখানে আর কোনো ফাঁকা নেই, কোনো কথাই নেই, সম্পূর্ণটা। তোমার সেবায় দুঃখই যত, সেও তো পরম সুখ, দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রইল চৌদিকে, পরম সুখ, পরম আনন্দ। ভগবানকে নিয়ে থাকলে, ভগবত প্রসঙ্গে থাকলে সবকিছু ভগবানের, সবকিছু ভগবানের, সবটাই ভগবানের। আমি ভগবানের দাসানুদাস, গোপী পদ দাসানু 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 দাস নিত্যানু, এইরকম এই সম্বন্ধটা আছে সর্বস্ব। নিরন্তর রাধারানীর চরণ কমলের দাসী হওয়ার অভিলাষ থাকবে, প্রার্থনা, প্যার থাকবে। বৃন্দাবনে গেলাম, ঘুরে এলাম, বৃন্দাবনটা হৃদয় মন্দির করিত, যেদিনও গৃহে গোল ভজনও দেখি, সেদিনও গৃহে গোলক ভাগ, ভক্তিমোহন ঠাকুরের সিদ্ধান্ত। তাই আমরা যেখানে থাকি, যে অবস্থা থাকি, ভাগ্যক্রমে সুকৃতিক্রমে যে কোনো গুরু পাদপদ্ম আমরা পেয়েছি, তোর গুরু মোর গুরু ভেদ না করে ভগবত সম্বন্ধে সবাই বৈষ্ণব, ভগবানের নিজজন প্রিয়জন, ভাগ্যক্রমে যে যার পেয়েছি সবাইকে আপন মনে করে ভালোবেসে আমার ভজন, আমার সাধন, আমার তপস্যাটাকে শুদ্ধ পবিত্র ভাবনা নিয়ে আমাকে রাধারানীর চরণে ফিরে যেতে হবে। তার নিত্য দাসী হয়ে নিরন্তর চোখের জল বিসর্জন দিয়ে তার সেবা করতে। এইরূপ অভিলাষ, এইরূপ ইচ্ছা, এইরূপ অনুরাগ, এইরূপ আরতি, এইরূপ প্রপত্তি যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ ভক্তি জগতে, ভজন জগতে প্রবেশ হবে না। জয় রাধে, জয় গো, জয় নিতাই। बोलो भक्ति वृंदावन बिहारी लाल की, गिरिधारी गोपाल की, भक्त वत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की, सुखदेव महाराज की, परीक्षित महाराज की, जगत गुरु प्रभुपाद सपार्श सपरिकर बिंदु की, कलियुग पावन करी श्री चैतन्य महाप्रभु की, हरे कृष्ण महामंत्र की, जय जय श्री राधे जय। श्रीमान भक्ति हृदय दामोदर महाराज की, हरे कृष्ण। तो शिल महाराज খুব সুন্দর হরি কথা বললেন। আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি মহারাজকে, কারণ উনি এত সুন্দর হরি কথা পরিবেশন করলেন। তো কীর্তন, কীর্তন আরম্ভ হোক।